很多朋友们都告诉我们呢，来到槟城的话呢，一定要去这个 Batu Ferringhi， 因为他们说会让你想起新加坡的圣淘沙。去到那边呢，感觉上呢，它好像是一个度假的一个地方啊。Bro， 该是时候了，让我们一起去玩扭蛋。我淹水啊！赶紧广告。这样走一圈，然后就哇，整个人很累。不过，还是一个很不错的一个体验啦。对对，很好的一个开始，是进入我们的完结篇。对。你们还记得啊？我们上一次的美食交流会不是遇到那个 Melody 了？是啊，这个就是他的 resort。哦，他在哪里？来，哪里？看前面。你，他穿得很漂亮哦，你看，粉红色。OK。OK， 刚刚好。Hello， 来， Hello， 又见了。欢迎你来。So tell us about the brains behind the whole design of this place. Oh, my husband is the creator of this. He likes to build, he loves to build anything that is beautiful and whatever comes to his fancy. I think you have a mixed match of different items from different countries. Every room is different. Every room has its own unique features. Here we are at the basketball court. Can you see it's so colorful? Yep. Because it's for the children in my school. So you have a school? Yes, we have special needs children, especially the one in the autism spectrum. So within this compound, you have the resort, and then right next to it, you have your school. Yes. Welcome to Lighthouse Academy. Wow. We have the children's assembly here every day at 11 o'clock. The happiest time because the children will be the ones playing the instruments. They are the ones that lead out in the songs. For special needs classroom, we have areas that are designated for different things. 所以你这里的学校呢，就分为这个主流学校，还有特需学校哈。Yeah. So why did you decide to come to Penang? I came with my husband because he was called by the mission hospital here to be the pediatrician there. My husband got the idea of we have such a beautiful seafront place. Why not turn it into like a resort? My kids was in the autism spectrum and it was very difficult to get help here in Penang. Later on, many people tell me to start a school because they think that my kids have grown up well. They say that why don't I do a school? There's hope for children like my children. I see you're so passionate about this project, and all your friends are too lah. So me and the boys had this idea that tomorrow we would love to prepare a fun breakfast for the kids and also their teachers. If you could allow us to do that for them. Wow, I think they will be so thrilled. Good job. Yes. All right, boys. 多少份啊？10份哈。 15。我想要做这个 Prata Burrito 给这些孩子，是因为 Burrito 是一个很 fun 的食物嘛，你在游乐场啊、饭 fair 都会看到、都会吃到。我希望能带那个游乐场的感觉给他们，让他们吃了开心。 Hello. Sorry for the long wait. 拿只龙，拿只龙。 It's amazing. Enjoy. Have you had something like this before? No? How you like the burrito? The Prata burrito? Thank you so much. 这次的体验呢，我们得到的满足感跟美食交流会不一样，因为这次我们可以好像送一个 present 给孩子们，多过一个交流。食物呢是表达爱的最好的方式。最感动的啊，就是有齐正威弟弟
他说，很好吃，很好吃。不过他还剩下一大半的他的食物在那边，我就问他说，弟弟啊，为什么你不要吃呢？他说，哦，因为我要留给我的哥哥。后来 Melody 就跟我说，其实他们从小他1岁的时候呢，他的母亲就过世了，所以他的哥哥呢，就是他生命中的一切。哇，刚才我听到这个的时候，我的心就，好在就是他的那个真，他完全的就是很直接的、很坦荡荡的表露出他的爱。And we're just gonna do a Wi-Fi. If we can see everyone, just raise your hands. Ready? 1, 2, 3. 好，现在我们来到了这个大山脚了哈。当然，大山脚这里呢有很多著名的当地的美食啦，其中有一档现在我们要去吃的哈，有一点点挑战性。只要可以放进嘴里，可以吞下去了，应该是可以吃了。不要讲得太快哦。对，芋头饭。来， Hello， 老板娘你好。来，早上好，来，我的点餐来。这边就是卖这个猪杂汤嘛，对不对？对。为什么啊？为什么你那边写芋饭呐？芋头饭就是有虾米啊、芋头，然后我们的调味料。我有读到啦，就是说槟城这边有很多福建人嘛，所以福建人都喜欢吃芋头的。Yes。有什么配料啊？猪杂咸菜汤、卤猪脚、卤豆腐、卤鸡蛋、卤粉肠、猪脑。肯定要那个猪脑。因为呢要补脑，你知道新加坡我们吃不到猪血了嘛，对不对 ？OK， 等下给你多多。所以那个创办人是谁啊？我父亲，我爸爸。啊，我爸爸。哦，我们去跟他聊一下。老板，你为什么会卖这个猪杂汤的？新加坡借回来的，哦，新加坡学回来了，有改良一点啦，比较适合当地的人的口味啦。当地人的口味，是不是这样讲？是啊，对。是啦，你也是就是讲那时候的不是很好吃啦。我觉得啦，重头戏哦，就是它的这个芋头饭。对，你看上面呢有一大块的这个芋头在里头，跟我通常吃的芋头饭不一样，比较不一样他们是一块一块在里头，可是这个是整个在上面的。事不宜迟，我第一个，哦，它的那个汤，那个咸菜的那个酸，它的汤头跟我们新加坡的那个猪杂汤蛮相似的，我觉得。相似，可是这里比较酸一点。是，新加坡那个偏咸一点。And 哇的猪血 so good， 又嫩又滑。我真的不记得我在新加坡我最后一次吃的猪血是什么时候了，真的是很久很久以前。那个饭真的是那种你吃了就直接开胃了，因为那芋头在里头呢很香。我们 try 一下那个卤猪脚。哦，我觉得它卤的非常的够味，说那个卤汁已经渗透了那个肉，所以每一口都是非常浓郁的那个卤汁的味道。是，吃这个啦，猪脑。对啊，是啊，你不要讲我们了，这个特地叫给你吃的。其实就很像你在吃 cream， 会有那个猪腥味。是，那吃多点猪心了哈。你们多吃几块哈。为什么？乖。不，你看他的脸，你看他的脸，都烂了，那就玩都烂。Bro， 吃，等一下呢，我们的车程有1个多小时，也足够你们消化了啦。我很期待这个挑战是什么。OK， 我们快要到这个路的尽头了，很快呢，你们就知道今天我为你们准备了什么活动了。Welcome to Kedah， 仔细的看一下，我们来到了什么地方 Pantai Merdeka Kedah。OK， 来下车聊。好，那你们觉得啊，在这个空旷的草地上呢，你们可以做些什么东西呢？被风筝了，放风筝。为什么今天2个的反应这样？这是我们的最后的一次惊喜了。Anyway， 我跟你讲啊，等一下哈，就会有一个专人 OK， 他会开着一辆车来载你们。去哪里？他们叫你们做什么，你们就做什么。然后这样很危险哦。来了，这样一说，你不会跟我们？阿巴丹，我们一起玩啦。不用的。Hello brother， they are these two 啦哈。Yeah， so you take care of them 啦哈。啊，坐后面。同样一句老话，
凡事都要小心。有什么东西跟我 walkie goodbye。哎，bro，我刚才看到那个 Real Mirror 哦，它挂着那个 paragliding 的人物哎，期望不要太高了，失望越来越高。 The lower your expectations, the lesser the disappointment. Yes。啊！看他的 4x4 已经降了。到了上面都不懂会不会有机会玩这个 paragliding。我们到了。哦！哇，这里你能看到海，你觉得大哥这次的安排好不好？我觉得很好。可是话不可以说的太早，等到我们体验这个整个东西了之后呢，才讲好。我觉得陆江大哥在下面不懂在做什么，应该在享受吃东西哦。ABC ais kacang ah. Satu. What? 这样的天气啊，在海边吃这个 ais kacang 哦，这是一种享受。Hello, is that you? Hello，我们的 Chef Melvin 呢，他已经全副武装了，然后呢，他看起来很轻松，他很喜欢你安排的这个活动啊。我知道他很喜欢，我也很喜欢我安排给自己的活动。哇，还有风扇这样吹着你哦。OK， 现在 Chef Melvin 要起飞了。我可以第一时间看嘛？看，你看，他们要把那个伞打开了之后呢 ，Melvin 就，喂，像一只小鸟在天空中飞了。哇，它要飞了，它要飞了！起飞了！哇，很快，在一瞬间它直接就飞了，因为那个风真的很强哦。哇，拜拜 Melvin！你们看到了没有？来，哎呀，教练讲今天他的风够强，所以我们可以飞得更高。Hello。 We can fly together. Yeah. boleh ah? Yeah. That's so cool. Come forward. Okay. Hold. 哎呦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 ！ Okay. Run. You just run. 哇！哇！ Yeah, there. That's my bro. That's my bro. You see 他们就在我们后面。I can try. Yeah. Mel 是一个很健谈的人呢，我想此时此刻呢，他一定是跟那个 instructor 在那边啊聊天。然后何门现在因为刚刚上去不久哈，一定是在那边呢雀跃万分，一直喊。然后我呢就很舒服的坐在这里。有。哎 ，Hello。 So abang, we gonna land at the Padang. Yeah. Okay, you up your leg ah. Yep. Okay. 降落喽。Bro， Why 降落是这样的，那么不优雅，你看。 Well done. That was so good. 我跟你讲，那个 view Brian 真的，我知道，改次我考了这个执照 ，right， 我们一起，我不要啦我陪你跳，不要啦，要不要，一次。不要。 弟弟来喽。 OK， 跟我们招手了，就我们跟他招手了。OK， 我们要看他的 landing 怎么样。刚才 Chef Mel 呢是屁股先着地，Herman 的到底会是什么先着地呢 ？Hello, welcome back to land。嗨 Very relaxed, right, bro？ 了很好玩的。我这样飞来飞去，他还让我控制那个伞啊。这是你第一次做这样的一个东西。 哇，我跟你讲，我真的是很喜欢，因为你在空中这样飞的时候无忧无虑，我在上面的时候哇，很感动，我差点流泪，很 peaceful 对吗？真的。我希望啦，这一次给你们的这样的一个安排哈，就可以弥补你们上次的那个遗憾。今天所以会安排这样的一个活动给他们两个呢，是因为，上次经过了我那一轮之后，天色已暗，他们无法升天，所以那时候呢。 两位弟弟啊，有些许的遗憾，所以今天看到他们两个可以完成他们的这个心愿，我感到非常的开心。原来啊，为他人开心比自己开心还要更加的开心。我相信今天呢是一个完美的句点，也可以成为我们这次整个旅程的一个非常好的lead into我们的完结篇。 Thank you， 谢谢。 OK。Let's go and do Ais kacang， ais kacang。走吧，吃得好，吃得爽。Boys， 这呢就是我们的最后一个城市了，亚罗斯达。刚才呢
下了一场细雨啊，现在雨停了，也就是说老天爷蛮眷顾我们的啦啊，让我们的这个结尾啊可以做得好一点。那我就来跟你们介绍这个地方啦。阿罗斯达是吉打州的首府，吉打州呢是以农业为主的，所以呢这里是盛产稻米的。它有另外一个名称叫做米都，所以呢他们都很喜欢以米饭为主食。第一道要带你们去吃的呢是饭，这么早就要吃饭 bro？什么饭咖喱饭。 ？You serious bro？大多数的人在这里吃早餐的时候都会吃到这个咖喱饭，所以我觉得它咖喱饭应该是很好吃。那到了这前面，来，这里有没有看到？谁来？老板娘你好，哎，你好，你好，你好， Morning，老板娘。 ，Hello，只剩下这些啊？啊，是啊，今天礼拜天呢会比较早完。所以老板娘，我问你一下，为什么当地的人啊一大清早就吃咖喱饭呢？这是北马人的习惯来的，那你们这里有几种口味？主要的是排骨手冬比较 famous 的咯，羊肉、虾手冬这3种会比较 famous 的。我要这个麻灯的。 OK 好，排骨加手冬， OK，觉得很特别厉害，你没有选择，咖你选这个喱鸡加什么？鸡脚。鸡脚鸡脚。啊，我明白为什么他们早上可以吃咖喱了。它不是那种哇一吃到哈又辣，然后又什么的，它是很柔的，好像 introduce you to a new day 这样，慢慢来啊，让你醒味呀。哎，他们的咖喱没有很重的椰浆味啊，它是比较注重那个 spices， 它的羊肉很嫩。我觉得它的排骨煮到真的很嫩。如果早餐你吃这种排骨，那肉因为很嫩嘛，就很容易吃。有的有放排骨酱的，哦，是排骨酱。你吃这个是没有放的，那个的味道我喜欢，我觉得这个穿得好，吃起来有点像啊新加坡的海南咖喱饭，因为呢它有淋上啊不同的那个咖喱，还有那个卤汁，只是少了一个炸猪排。老板娘，你们的这个秘密隐藏了多少年了哈？有40年吧。那你是第几代？我这有是第3了了，你是第3代了啊？第3了哈。好，谢谢你哦。吃完之后呢，我带你们吃另外一种饭，马来人卖的糯米饭。我看到它的糯米饭喽。哇哦！ Hello，呀来到这里呢，一定要叫他们的这个pulut ikan masin 咸鱼糯米饭。 This pulut ah, is it manis? Manis, sikit-sikit lah. Sikit. Ni ada coconut tak? Ada sikit. bro，你们看这个，就是很像泰国的那个靠鸟马梦，是，可能这里靠近泰国啊。肯定。呀，所以吉打在上就是พัทใหญ่ สวัสดีครับพี่พูดไทยได้ตอนนี้เราคุยไทยได้พี่เป็นลูกครึ่งเหรอเป็นลูกครึ่งคนไทยปะ เราอยู่เมืองไทยมาทำงานอยู่นี่ ใครนานเท่าไหร่แล้วครับ 50 กว่าปีแล้ว 50 กว่าปีเหรอใครอันนี้แล้วเหรอ โอ้เขาขายแล้ว 50年了他们卖这个还有多一道哦，等一下，这个 pulut kuning gulai ayam。 sedap。 นี่ดุเรียนปุโร Durian pulut，哎，对啊，泰国也有那个榴莲糯米饭的。Any special? campur boleh Jumbo, got name or not? This one? pulut kahwin Pulut kahwin ya 榴莲跟芒果结婚了 then 就有这个 dessert 了。我觉得这个真的是一个很好的介绍哈。 Yes, I like， 我喜欢这个我真的是从来没有吃过这样的吃法，这样的一个吃法，我也是第一次。然后又加上一点这个椰丝哈，它有3个不同的元素。你闻它咸鱼的味，很强。那个米会说很绵呐，因为有些糯米它做出来会很绵很绵，这个就不会。我们要 try 这个嘛，咖喱鸡配那个糯米饭。这个咖喱鸡黄姜糯米饭呢，是马来人呢在办一些喜宴的时候呢，都会提供的一个餐点来的。哇，我没有吃过，就是榴莲搭配糯米饭。我喜欢，而且我觉得这2个结合在一起啊，这个榴莲的自己独特的那个味道，那个重口味，再加上芒果很鲜香的那个味道，2者结合在一起，这个搭配啊，我可以接受。而且或许以后哈，我也会这样子吃，真的是好吃。弟弟，阿 Roy， 我约了那个 Vanessa， 她是当地的一个艺术家啦，在这里跟我们见面，应该是在前面这里转了。Vanessa 是吗？对，
嗨，你好，你好，你好陆江，谢谢你啊，抽空跟我们见面就是也是我的荣幸。呀。这是你的 sketchbook 哈？对，我在画 Alostar 的一些 sketch 这样子。那我现在就带你们去多认识一下 Alostar。好的。这一个应该是一个地标吧？我想。是的，这边是吉打河口，然后哎这一条桥呢，你看哦，这个桥上面有写不甘曲拿。不甘马拉ยู，所以这边是唐人街，这边是不甘马拉ยู啊，所以它划分的蛮清楚的，所以是左跟右。不过在我们一般吉打人、亚罗斯达人的心中啊，其实不会把它分得那么清楚，所以它就是一个母皮吧，就是非常融洽的一个意思。这边有很多老建筑，是，就好像这个海滨旅社，你看哦，这是1941年的建筑。旅社没有做了以后，就给摊贩在卖烧腊。所以 Vanessa 你吃过了，好吃吗？好吃啊，就不止我吃过，相信很多跟我一般年纪的吉打人都吃过。可惜啊，就是2020年的时候火灾，转身就变成现在的咖啡厅还有礼品店。可是当时你有没有画下来？有啊，我的画就在里面，那个烧腊档就在这里。哦。哎，我觉得蛮有趣的。单单的从你的这些画，这不同的建筑物，都可以看到不同年份和文化的那个交错。这些画呢，就是吉打一位我的一个好前辈画的。这些都是您的画吗？对，所以您的题材就是当地的人呐。我是画人物了，就是有故事的。然后我从这里啊，其实这样子看的话呢，因为我看到他们是穿着比较马来西亚的服装，对，然后这里有稻田，对，这里有水牛，对，这个就是吉打的那个特色。家乡的美，家乡的美。OK， 我们都是第一次来到吉打州，也是第一次来到阿拉斯塔，对它的了解啊是少之又少。你让我们开窍了，原来这里的艺术气息啊是那么一鸣惊人的。Vanessa，我们背后这座塔哦，是不是这里的地标？对啊，它就是 Alostar Tower， 它就是一个电讯塔。啊。这边就是有很多金店的一条街。我结婚的时候，我妈妈也是在这边打金给我的。哦。对，然后我也有画，就是这个。你画的这个是哪一个？这一家。哎，招牌真的还是要，就连那个大象它也画在里头。坦白说，你给我看这样的一个 postcard， 对不对？还给我看一张照片的话，我会觉得这个比较有味道。当然。我现在带你们去一个很有趣的民宿。OK。据说啦，它的这个本来的那个 owner 是吗？是这条街第一个开金店的。这个保险箱可以打开来看吧。对啊，你看。来。这个也就是古董了啦。哦，可以想象以前他们就把那些金啊、金条啊锁在里面啊。这个里面有一个房间，就是他们的 VIP room。那个特色呢，就是它的床上面的那个 deco， 就是原本金铺的珠帘。他们也蛮聪明的啦，就是用了一些所谓历史古迹哦，就可以让这个小小的空间哦，就是深色不少。我今天啊有一个礼物要送给你们3位。哇哦！祝你们开着餐车啪啪走，行万里路，吃万家菜，红红火火，长虹大卖。哎呦！ Oh no! Wow! Oh wow! This is lovely. 那个阿拉斯加的地标在那边，然后后面是那个一座有名的象云山。通常呢，我是以视频啊来了解一个地方的。可是这一次看到你所画的这些画呢，这种感觉就很不一样啊，就给了多一点温度在里头。很高兴你有这种感觉。谢谢。单单就是这幅画，看了会让我觉得非常的感动。我相信你已经花了一定的时间在上面。 然后你又把我们放在 Alostar 里头，就好像他们说的，非常的有温度。It's beautiful. Thank you, Vanessa. 谢谢你。Thank you very much. 好，到了。
我们现在来看那个美食交流会的那个地点啦。哦，cool 就应该是在前面那边。哦，this is nice。这里很漂亮哦。哎，啊，所以这里就是唐人街的码头。大豆 Hello Brian，你好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 ，欢迎你们来到我们的唐人街。谢谢。所以大豆为什么会选择这个地方给我们呢？是不是这个地方呢比较 iconic？我们亚罗士打的一个发源地啦，就是在这里。这个地方呢，可以看到我们的阿那武济河。250年前，这里其实是一个很繁忙的码头，很多那些渔船啊、货船啊，全部都会停留在这里。在那边呢，有一个叫丹中扎利的地方，是它交界的地方。对。那么它可以出到大海去。所以这里是一个很历史悠久的一个地方。那么这里呢，就是我们的旧监狱街，马来文叫Jalan Penjara Lama或者 Old Prison Road。那么这一栋呢，就是我们讲的 Kevedam Building。那么它的前身呢，就是一个监狱来的。以前的监狱没有很大，哈哈哈，以前没这样多坏人，都很幽默啊。这里呢，就是旧监狱的一个建筑物咯。120年前的时候，当他们把这个监狱移到一个新的地方，他们就把这个建筑物呢卖给一个槟城人，他们就把这个建筑物呢变成一个鸦片馆，之后呢就把它变成一个麻将馆，之后呢又变成租客这种东西，那么就 abandon。就没有用，差不多30年了。直到我们10年前呢，把它买下来，那么花了2年的时间把它修复。这里上面呢，以前呢是牢房来的，那么这里有3间的牢房。那么这里呢，就是以前的牢房。所以，比如说现在我们看到的这些墙啊，对，就是以前的牢就是房的墙。以前的，对，120年前的，对。所以以前的那些监狱都是那个门都是这样对，120年前是这种门，是比如说外面的那个红毛灰的，这个是原本的。以前原本的，对。外面其实有3艘的船叫 Perahu Kedah， 它是比较大的一个山艇，100年前都是重要的一个交通工具。那么其中这2艘呢，有80年的历史了。那么之前都是在我们的这个河流里面呢，穿行。这里呢，就是我们即将吃晚餐的地方。 Bro， 我要走后门 ，Bro。因为大多数的人都是从后门进去的。Hello， 老板娘好 ，Hello。所以你今天为我们准备了什么？这个是红烧豆腐鱼啦，古早味的，试试看好吃不好吃。哇，这个厨房那么大，然后你一脚踢呀？我几十年都是一脚踢，年轻做到老了啊，我可以叫你妈妈了。啊，对啊，60多岁了，看不出哦，看不出啊，保养嘛，全部都有。还有呢？招牌鸡，味道是怎么样的？炸了来炒的回锅的，你吃看。 我蒸一个鸡蛋给你了，3味蛋，里头哪3味啊？皮蛋、咸蛋、蛋蛋。什么是蛋蛋？normal 蛋，没有味道的蛋。我听得懂，我听得懂。所以刚才你讲的是3样，对不对？还有多1样呢？我送你1样。你送我们什么？五香肉卷。五香肉卷。五香肉卷。哎，我们坐几号房啊？2号房，2号房。对，我上菜了啊。啊，上菜。喂，looks like 卡拉 OK 哦。我们的是2号是吗？Oh, nice. Hello. 谢谢了。Bro, super 香，有阿嬷的味道，来我阿嬷煮的那种感觉。我喜欢呢，我觉得它是一个很不一样的用餐的体验，因为我们习惯了就是去看餐馆，对不对？你直接呢就是进入那个大厅。 坐在那边点菜，看着菜单。不过它是直接呢，就是进到厨房，它已经刺激了你的味蕾。先吃鱼吧，是，好不好 ？Let's try。它有用那个岛西啊，那个黑豆豉来煮，所以呢有一点点潮州 influence 那边，感觉上哈，你有没有吃过那个砂锅的那个鱼？它又有那个砂锅的那个鱼的那个味道，再加上那个豆腐也有那种味道。鸡肉这样看下去就知道好像是重口味的了。 不，它的皮还是脆的，我觉得它用的黑酱油太厉害了。然后有些部分就是炒得到有点 caramelize 啊，然后就硬硬的、脆脆的，哇！这个是姜丝来的，所以姜丝可以有解腻的作用，也是因为这个是属于比较偏甜嘛，所以你吃了这个炸的那个姜丝进去啊，你就有一些那个姜的那个味道去解腻。所以我觉得吃这2道菜的时候啊。 可以感觉到老板娘的那个她的厨艺，对啊，她很讲究她的那些小细节 ，which I think is so nice。还有的蛋，
我很喜欢。很有家的味道。哎，我们很忙碌，每次在外面吃，right，能吃到好像这种家常菜的味道啊。I guess 我们三个都会很珍惜啊。虽然你大门走后门，不过乖乖的这是一个非常好的一个介绍。Well done on your research. Thank you, thank you. Very good. 哇哦， All right, boys. So 我们要 serious 一点 ，because 我们还有最后一个美食交流会。你们有什么 idea 吗？既然我们在吉打州呢，我们就准备到跟米饭有关的啦。海南咖喱饭。 I think that is also 很好的一个 idea. I think that's good, right? 因为它有饭，它有那个咖喱， Yep. 它有卤肉，还有炸猪扒，还有杂菜。我赶快吃了，这样我们再想。好，到了。哇，今天早上哦，真的又下着了绵绵细雨，很像我们第一次的美食交流会。哎呀，这是我们最后一次开这个餐车了，这次就顺顺利利哈。所以今天我们要煮的呢，就是海南咖喱饭。我们的形式有些不一样。今天呢，我们会一边做的时候一边想，我们要把它装在一个丁盖里头呢，送给一个我们想送给的人，因为它有很多不同的元素。今天我们各自呢会负责一些。Hermsy 是负责炸猪排，很好。Mel 卤猪肉跟那个杂菜。好，那我就负责这个咖喱。今天呢，我们是不会帮你的，因为我们对你有信心。我也不需要你们的帮忙。哇哇 ！OK， 所以现在呢，我们各自呢就拿各自要的东西，然后就各就各位。米酒、鱼露还有酱青。我只知道要打到很扁啊，因为我通常吃的海南咖喱饭呢，我叫的那些猪排呢都是很扁的。You okay? Of course， 你看，很快哦。你不要打到有洞啊！可是我一个小小的问题啊，我们要腌制那个肉哦，里头要不要放那个玉米粉？你觉得？如果我知道，我就不用问你了哦。你不是讲说不要任何人的帮忙吗 ？OK 了，我自己decide啦。啊，你自己 decide 啦。我希望他不放啊，不啊？我希望他不放哦。哦，你希望他不放哈？哎，哦 ，OK， 不放是对的。讲这么大声for what？啊？那你会大声？厨房是我一个人的游乐场嘛？现在有了2个 brother 跟我在这个游乐场一起玩，我觉得很开心 ，and 很难得。每个人都在咳。我们已经在这个餐车煮了12次，今天就是第13次，也是我们最后一次的。所以我很舍不得这个餐车，因为对它有个 attachment 啊，有个感情，所以要跟他讲 goodbye 是一件很难的事情。这个比我玩那些刺激的活动来得更刺激。一路，这是我第一次真的靠自己啊，腌制那个猪肉，然后炸这个猪排。因为通常我在腌猪肉的时候呢，都会有人在我旁边跟我讲 ，OK 够了。可是这一次呢，真的是我跟我自己聊天了。可以了。有点咸哦。不要慌，不要慌，不要慌。放鱼露，OK， 然后放酱青。哦，你在握什么？我在哇，腌制的那么好哎，没想到我也有这一天了。Nice, bro. 哦呀。OK， 所以现在我们就要把它的酱汁拿出来，先勾个芡，因为我们是要它的酱汁浓浓厚厚的。OK， 现在我们要开始炸这个猪排。OK， 我们现在呢蘸这个玉米粉，可以再放那个鸡蛋，然后呢碎饼干，撒用那拉。I'm so proud of you, bro. Not enough. Doesn't matter， 它至少看起来很漂亮。看起来很漂亮。我想象你的第一个哈一定会焦的，不过有这样的颜色是一件好事。
我们这一次的合作呢，对我来说意义重大。我们是否在这13个星期已经磨合在一块了吗？我真的很想知道，到底不同的几个菜肴拼凑在一块儿，他们搭得上吗？耶！你看，好蛋。我不是因为是最后一个美食交流啊，我才这样讲，那真的很好吃哦，真的 bro。我觉得在调味方面呢，恰到好处，不会太咸，刚刚好，所以是好吃好吃，真好吃。是的，包蛋。最后一次摆盘的时候，看到他们的一碗，跟 Brian 的和我，拼命整了，是最后一次了，所以我很不舍得。我打算把海南咖喱饭呢送给 Vanessa， 因为我觉得她把 Alosta 画的真的是太漂亮了。我现在就要去找咖喱饭老板娘。of course 啦，美食交流会一定要跟另外一个厨师交流一下嘛。那我决定呢，把这个饼干呢送给李老师呢，是因为跟他非常的投缘，我也喜欢画画。一去到李老师的家呢，他就滔滔不绝的一直跟我介绍他的不同的画作，跟他的交谈，从他的眼神，深深的感受到他对艺术的热爱。今天呢，我们很有诚意的哈，因为准备了我们新加坡的海南咖喱饭。他吃了第一口之后，我差点开始冒汗，他就缓缓地转向我，大拇指一举，那一刻我的心安了。这个是古早味的，你对，这个味道现在吃不到这边，在阿罗萨真的。这家餐厅就是我爸爸和我妈妈的。哦，已经有多少年了就是我从小了到现在，大概40几年了。 ？40几年了。对，我想想看啊，你应该是有画过这个地方。对对对。这是呢我们最后一站了，然后呢，可是这是我第一次亲自就是准备这个炸猪扒。哇，你的第一次给了我哎，对，太荣幸了。这实话实说吗？可以直接实话实说了。我觉得说这个猪排如果有咖喱的话，我可以全部，当然光盘。当我看到别人吃到我的东西，然后很开心的时候呢，其实就像你拿回那个考卷，你得了100分。你要拌一起吗？对，一起。哎呀，这个就是我们在新加坡海南咖喱饭的特色。你会把咖喱汁跟卤汁混合起来，连配饭吃。是有它的香味，咖喱的香味。差不多做。所以这个杂菜我们有放一点辣椒的，所以它会微辣。呀，不好吃，我喜欢。你喜欢？我喜欢。请咖喱饭的老板娘吃我们的海南咖喱饭是一个很大的挑战。是因为他的这个食谱已经传了3代了嘛，所以可能他坚持的一种味道，可是他也很 appreciate， 他也吃得很开心。今天这几样东西呢，就是我们3兄弟各自的这个努力，所以最主要的是他们一定要融合在一块。所以我的问题是，他们有没有融合在一块？有。听到你讲有我就很开心，因为这个食物也说了我们3个兄弟的这个友情，我们已经 gel together 了。Oh my goodness, they're all in front. 你们干嘛？哦，哎呀呀！ You guys are too sweet 那个了。照片真的是跟着顺序这样排下来。
这个是我们的第一天，第一次合作。哦，bro，这个。哦，那个是那个伤口包。哎，是我们的 Victory Polaroid。哦，你看那个 Cave， 我们的大哥 Brian， 他很怕高，他还是跟我们一起爬上去。突然间，这些东西全部呈现在我们的眼前的时候，发觉我们做了好多好多。So， 今天是我们的最后的感想，最后一页，你们觉得怎么样？我觉得一开始你们就知道了，我对食物的认知不是很多。然后渐渐的，你们也帮助到了我，还有就是教我啦，慢慢的给我这个自信，很感恩的，很感激我们这3兄弟一起合作，这个默契很难找到了。如果要说最难忘的这一年的生日，我会永远记得了。The memories will always be there 了。其实 Mel 是百般的不愿意来到这一刻。早在好几天前，他就不时的一直说 ，Bro, I cannot, bro, don't go there。你最舍不得什么？我们的那个雨林树，你懂为什么吗？那个是我们第一次合作 for this project， 第一次要 share 个 room， 第一次3个一起在 like the jungle 一起冲凉。没有一起啦，我们是分开。 No like but you get what I mean？ 是一起冲凉了，是一片like叶子 bro。我们就可以这样讲话。你冲凉还碰到 Brian bro。That's how like you know close it was。单单要从我们的行李箱，我们怎么开我们的东西，很明显的，我们3个人是非常不同样的人。不要讲年龄上的差别，思维，在性格方面 ，you know。人家说出外靠朋友呀。We don't have to 靠朋友 because we have a family over here。所以，如果你问我说，我最舍不得的呢，就是你们。谢谢我们团队里的每一位朋友，没有你们的这些安排呢，我们的拍摄，我们的每天的衣食住行也不会那么的顺，那么的令我们安心。更重要的是，非常谢谢从柔佛一直到吉打，跟我们打交道的朋友们，谢谢你欢迎我们去到您的府上，还是您的店，跟我们分享你们珍贵的故事。你们的故事感动了我们，我们也因为你们的努力，也会激发我们继续的往前走，做得更好。那这个是 Ginger Ale， 我在文东做过 Ginger Ale， 那个很好玩。我在摩做过欧大，我在 Broga 吃过榴莲。我的第一次给你了 ，Ready？ 对 ，OK， 个3。It's not burning. Oh. Ready? 1, 2, 3.